مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے نو منتخبہ میئر محمد ماجد حسین نے جمعرات کو اپنی اس جلیل القدر عہدے کے لیے رازداری کا حلف لے لیا۔ اس مجلسی قائد نے جو احمد نگر بلدی ڈویژن کی نمائندگی کرتے ہیں بعد نماز جمعہ حلف لینے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جمعرات کو حلف لے لیا۔ واضح رہے کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس نوجوان کو میئر جیسے معزز عہدے کے لیے نامزد کرنے کے بعد دونوں شہروں کے سنجیدہ حلقوں میں حیرت کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس موقع پر محمد ماجد حسین نے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کا شکریہ ادا کیا اور مؤثر انداز میں خدمات انجام دینے کا تیقن دیا۔ پیش ہے ہمارے بیورو چیف میر مہدی علی باقری کی خصوصی رپورٹ۔ MLCs, honorable MLAs, MLCs, all my corporators, AIM, MIM corporators, all the flow leader of all the parties, TDP, Congress, BJP, and I thank you all for being a part of this occasion, which is indeed a great thing in my life. Right now I have just taken charge. We'll have some review meetings with all the officials in the near future, in next 2 to 3 days. And definitely we'll get back to you with all the details we have. Thank you all. ناظرین آداب، میں ہوں میر مہدی علی باقری، بیورو چیف اوسین چینل۔ ناظرین، نو منتخب میئر ماجد حسین کا ہم بچپنا، جوانی اور جب ان کا نام میئر کے لیے ڈکلیئر ہوا تو کس طریقے سے ان کے دوست احباب اور MIM کے ورکروں نے کس طرح ان کو دارالسلام میں لایا، ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ پہلے سنتے ہیں نو منتخب میئر ماجد حسین کی تفصیلات، شاید اس سے قبل آپ نے کہیں دیکھی نہ ہو۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جنرل باڈی میٹنگ میں 3 جنوری کو مجلسی امیدوار ماجد حسین جوڑواں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے میئر اور کانگریسی امیدوار راج کمار کو باتفاق آراء ڈپٹی میئر منتخب کیا گیا۔ میئر کے عہدے کے لیے بلدی ڈویژن احمد نگر کے کارپوریٹر ماجد حسین کا انتخاب حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے، کیونکہ پہلے ذوالفقار علی، جعفر حسین معراج، محسن بلالہ اور یاسمین سلطانہ کے نام گشت کر رہے تھے، لیکن عین انتخابات کے دن ماجد حسین کو میئر منتخب کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ماجد حسین کو صرف 1 سال کے لیے ہی میئر کے عہدے سے سرفراز کیا گیا ہو۔ واضح رہے کہ بلدی انتخابات کے بعد کانگریس پارٹی اور مجلس اتحاد المسلمین کے مابین ایک معاہدے کی روح سے پہلے 2 سال کے لیے کانگریس اور پھر مجلس کا میئر منتخب ہونا تھا۔ ابتدائی 2 برس کانگریسی قائد بنڈا کارتیکا ریڈی میئر تھیں، اب ماجد حسین کو میئر منتخب کیا گیا ہے۔ اپوزیشن تلگو دیشم پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے سیکریٹ بیلٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے کونسل کے اجلاس کا مخاطبہ کیا۔ حیدرآباد ضلع کلکٹر اور ریٹرننگ آفیسر نٹراجن گلزار نے میئر کے لیے ماجد حسین اور ڈپٹی میئر کے لیے راج کمار کا اعلان کیا ہے۔ میئر ماجد حسین بنڈا کارتیکا ریڈی اور ڈپٹی میئر راج کمار جعفر حسین معراج سے اپنے عہدے کا جائزہ جمعے کے دن حاصل کریں گے۔ کانگریس اور مجلس اتحاد المسلمین دونوں حلیف جماعتوں نے مجلس بلدیہ کے سال 2009 میں انتخابات کے بعد 2 سال کے لیے اپنا میئر منتخب کرنے اور پھر 1 سال بعد باہمی طور پر مشاورت کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کا فیصلہ کریں گے۔ مجلس نے متوقع امیدوار ذوالفقار علی کونسلر کو نظر انداز کر کے ماجد حسین کو میئر منتخب کیا ہے۔ اس 216
मेंबर्स की काउंसिल में 150 कॉरपोरेटर्स हैं, जबकि 600 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, जिनमें अरकान असम्बली और अरकान पार्लिमान शामिल हैं। बल्दी काउंसिल में कांग्रेस के 93 मेंबर्स हैं, जिनमें 52 कॉरपोरेटर्स शामिल हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 53 मेंबर्स हैं, जिनमें 43 कॉरपोरेटर्स शामिल हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के 31 साला नौजवान मोहम्मद माजिद हुसैन को मेयर हैदराबाद के जलील खदर ओहदे पर फायज करने के सबब तमाम अहलियान शहर हैरत में डूब गए हैं। ताहम ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि नौ मुंतखब मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद मुंतखब होने वाले हिंदुस्तान भर के शहरों में सबसे कम सिन मेयर हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हलीफ जमात कांग्रेस पार्टी के रूह रवां राहुल गांधी ने मुतअद्दिद मरतबा नौजवानों को सियासत के मैदान में कदम रखने के लिए ललकारा है। शायद राजीव गांधी के नज़रिए को तक़वियत देने और उनके खौल को रूबा अमल लाने के लिए मुदब्बिर सियासतदान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने राहुल की आवाज़ पर ये कदम उठाया हो और दूसरों के लिए उन्होंने ये एक नई मिसाल कायम की है। मोहम्मद माजिद हुसैन ने 19 अप्रैल 1980 को हैदराबाद के मोअज़्ज़िज़ और तालीम याफ्ता घराने में आँख खोली और वो खुद भी आला तालीम याफ्ता हैं। मोहम्मद माजिद हुसैन जनाब मोहम्मद हुसैन मकसूद मोअज़्ज़िफ़ फ़िज़िकल एजुकेशनिस्ट के फ़र्जंद हैं और आपकी वालिदा मोहतरमा गर्ल्स हाई स्कूल टप्पा चबूतरा में सदर मुदरसा हैं। ये अहमदनगर फसलांसर का एक तालीम याफ्ता खानवादा तस्लीम किया जाता है। मोहम्मद माजिद हुसैन ने यूकेजी से 10वीं जमात तक हसन टेरेसा स्कूल हुमायूं नगर में तालीम हासिल की। उनका शुमार सफ़े अव्वल के तलबा में रहा है। उन्होंने सुल्तानुल उलूम जूनियर कॉलेज से इंटर में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने के बाद अनवारुल उलूम कॉलेज से डिग्री और फिर MCA किया। मोहम्मद माजिद हुसैन के एक भाई मोहम्मद शाकिर हुसैन कंप्यूटर इंजीनियर हैं, जो शिकागो अमेरिका में मुकीम हैं। उनके ख़ानदान में कई तालीम याफ्ता अफराद हैं जो आला ओहदे पर फायज हैं। मोहम्मद माजिद हुसैन की काबिलियत और सलाहियतों से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद का मुस्तकबिल दरख्शां नज़र आता है और एक नौजवान मेयर की हैसियत से माजिद हुसैन एक मिसाली मेयर के नक़ूश ज़ब्त करेंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा नौमुंतखब मेयर माजिद हुसैन की बचपन की, जवानी की कहानी और उनके वालिद अल्लाम की अपने फ़र्जंद के बारे में क्या उम्मीदें हैं। बाद में हम सुनते हैं उनके दोस्तों का माजिद हुसैन के बारे में क्या कहना है। आई एम हैप्पी दैट पार्टी जो है उन पर एतमाद करके उनको नॉमिनेट करी है मेयर पोस्ट के लिए, जो एक जिम्मेदाराना ओहदा है। और मुझे उम्मीद है कि माजिद हुसैन पार्टी के उम्मीदवारों पर खड़े उतरेंगे और न सिर्फ अपने हलके के अवाम बल्कि सिटी के अवाम के लिए कुछ काम करके दिखाएंगे। मुझे जब भी बहुत खुशी होगी जब कि ये सिटी जो है तरक्की करे उनके दौर में। बस इतना ही कहना है मुझे। आगे अल्लाह मालिक है। अब मैं दुआ करता हूँ कि वो हर एक के एतमाद पे पूरे उतरें। और हमें ये बात जानकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बस्ती के एक होनहार माजिद हुसैन साहब कॉरपोरेटर आज मजलिस की जानिब से शहर हैदराबाद के मेयर चुने गए हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारी बस्ती के ये कॉरपोरेटर शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि हमारी बस्ती का भी नाम रोशन करेंगे अपने।
तो नाज़रीन आपने देखा नौमुंतखब मेयर माजिद हुसैन के बचपन से लेकर मेयर तक का सफ़र।